Hello students. Today we are going to discuss about the first part of the chapter Web Technology. This chapter is common for second year computer science, computer application commerce and computer application humanities students. We can move on to the chapter. We all depend on internet for many things. Websites are often used for online application submission, banking transactions, shopping, movie watching, searching for information, and so on. First, we can know the definition of a website. A website is a collection of web pages. Web pages contain text, graphics, animations, videos, and more. Web pages are usually stored on a web server. Web pages are developed using a simple markup language called HTML. HTML means Hypertext Markup Language. Next, we can discuss about communication on the web. Communication through the web requires that computers or other network devices understand each other. For this, all network devices must use a common rule of communication. This general rule is called protocol. TCP bar IP, Transmission Control Protocol bar Internet Protocol, is the basic protocol of the Internet for communication over the web. The data to be sent is broken down into smaller data packets and sent from the sender to receiver through different routers. Websites use HTTP Hypertext Transfer Protocol for communication and SMTP Simple Mail Transfer Protocol for sending emails. Next, we can look into the working of TCP bar IP. We have studied in first year classes about the working of TCP bar IP. Imagine we have a sender and a receiver. From the sender side, the TCP bar IP portion breaks the data into packets, and these data packets are broken down into smaller units and transmitted through several routers. Routers are used to exchange or communicate information between different IP addresses devices. Step 2. The packets travel from router to router over the internet according to the IP address. Step 3. The TCP bar IP portion at the receiver reassembles these data packets and forms the original message. Next one, advantages of using Internet Protocol. By using Internet Protocol, no special programming is required to handle different types of data. Only the address of the data packets will be considered, and the protocol is not concerned about the transmitted data. Third one, new protocols can be developed and used due to its transparency. Web communication can be divided into two types: client to web server communication and web server to web server communication. First one, client to web server communication. Normally we use HTTP Hypertext Transfer Protocol to search the internet for information and other resources. Here, information is exchanged in plain text. When we use HTTP, information is exchanged in plain text. This information can be easily leaked by hackers. So, in order to avoid this leaking, we must use a protocol called HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. We can call it as Hypertext Protocol over Secure Sockets Layer. HTTPS is used for banking transactions, email services, and other security related activities. Next, we can look into the working of HTTP. We have a client computer and a server computer. The client computer is normally the browser,
and server computer, we can call it a Google server or any other server. There is a communication between the client and the server. Here the information is exchanged in plain text. So when traveling the information from client to server, the hackers can steal the information because the information is exchanged in plain text. The information is transmitted by converting the text in encrypted form. Information is transmitted in secret language using SSL, Secure Sockets Layer technology. Here we are discussing about HTTPS communication. SSL technology helps ensure security and prevent impersonation. The server issues an SSL certificate when the browser requests a secure web page. The browser contacts with the certification authority to verify the validity of the SSL certificate. The certification authority verifies that the requested website belongs to the actual organization. Examples of certification authority are Google, Symantec, VeriSign Incorporation, Komodo, GeoTrust, etc. If the SSL certificate is valid, the information is transmitted in an encrypted form between browser and server. In India, the Information Technology Act mandates the use of HTTPS to provide security for banking and other secure transactions. We can look into detail how HTTPS communication takes place. First, the browser requests a secure web page. The web server sends a public key with SSL certificate digitally signed by a CA. Normally, in this communication, we have a private key and a public key. So, the web server sends the public key with SSL certificate digitally signed by a CA. The browser then contacts the certification authority to verify the digital signature of the requested website. The certification authority verifies the digital signature on the SSL certificate. The browser contains certification authority's private key, and normally all browsers have the public keys of certification authority installed in it. A green padlock appears on the browser, which means that the transaction is used by a protocol called HTTP. Then on the sixth step, the browser encrypts data using server's public key and sends it to the server, the browser's secret key kept inside in it. The secret key is called the private key. The browser encrypts the data with the public key of the server and sends the private key inside in it. A copy of the key is kept with the browser and another copy is kept inside this data packet, that is the private key. The server opens with the private key and obtains secret key of the browser. Then the browser and server exchanges information in an encrypted form. This is how the HTTPS communication takes place. This is from your text. The steps are reduced to 4. The browser requests for a secure web page to the server. The server returns the SSL certificate. The browser checks with the certification authority whether the SSL certificate is valid or signed by someone the user trusts. If the SSL certificate is valid, the certification authority returns a message to the client computer, that is the browser. Then the server and the browser encrypts all information and sends it to the server. This is how the communication takes place between the server and the client computer. We can see
a picture of the State Bank of India, a green padlock can be seen for HTTPS transaction. https://www.onlinesbi.com. Next one is web server to web server communication. The web server of an online shopping site, merchant or seller's internet account exchanges information, secure information, with the bank's web server. That is called web server to web server communication. Here, digital certificates are used to verify the validity of the merchant or seller and the banking server. Once the validity is verified, the information is transmitted in an encrypted form between the merchant server and the bank server through a payment gateway server. We can discuss web server to web server communication through a diagram. Firstly, the user places an order. Suppose we want to purchase some things from an online shopping site, example Amazon.com. We have to select some products and put it in a cart. So the user places an order. This order travels to the merchant's web server. When the user places an order, the user has to put the things in the cart and pay the money using credit card or Google Pay, BIM UPI or Paytm account. The merchant's web server transfers the request to the payment gateway. Payment gateway acts as a bridge between merchant's web server and the bank server. The payment gateway then requests for confirmation by contacting with a bank web server. The bank web server checks whether the customer has sufficient amount to do this online transaction, then transfers the customer's money to the merchant's account. Then it gives a response to the merchant web server through a payment gateway. The payment gateway responses to the merchant's web server. Then the merchant's web server responses to the user by giving a message through SMS or a confirmation message through email to the user. This is how web server to web server communication takes place. The popular payment gateway used are PayU, HDFC, Amazon, PayPal. Almost all banks have their payment gateways. Then the customers can make the payment through Google Pay, BIM UPI, Paytm, etc. So this is called web server to web server communication. അടുത്തതായി നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ നിർവചനം നോക്കാം. നാം എല്ലാവരും ഇൻ്റർനെറ്റിനെ വിവിധ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആശ്രയിക്കാറുണ്ടല്ലോ. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ സമർപ്പണം, ബാങ്കിങ് ഇടപാടുകൾ, ഷോപ്പിംഗ്, സിനിമ കാണൽ, വിവരങ്ങൾ തിരയുവാനും അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. വെബ്സൈറ്റ് എന്നാൽ എന്ത്? ഒരു കൂട്ടം വെബ് പേജുകളുടെ ശേഖരത്തെയാണ് വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെബ് പേജുകളിൽ ടെക്സ്റ്റുകൾ, ഗ്രാഫിക്സുകൾ, ആനിമേഷനുകൾ, വീഡിയോകൾ മുതലായവ കാണപ്പെടുന്നു. വെബ് പേജുകൾ സാധാരണ വെബ് സെർവറിലാണ് സൂക്ഷിക്കാറുള്ളത്. വെബ് പേജുകൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ നമ്മൾ HTML എന്ന മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. HTML എന്നാൽ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ്. വെബിലൂടെയുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനു വേണ്ടി എല്ലാ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപകരണങ്ങളും ഒരു പൊതുവായ നിയമം ആശയവിനിമയത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പൊതുവായ നിയമത്തെയാണ് പ്രോട്ടോക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വെബിലൂടെയുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രോട്ടോക്കോളായ TCP/IP,
ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോക്കോൾ ബാർ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ എന്നാണ് പൂർണ്ണരൂപം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അയക്കേണ്ട ഡാറ്റയെ വിഘടിച്ച് ചെറിയ ഡാറ്റ പാക്കറ്റുകളാക്കി വ്യത്യസ്ത റൂട്ടറുകൾ വഴി സെൻറ്ററിൽ നിന്നും റിസീവറിലേക്ക് അയക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമുക്ക് TCP/IP പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു സെൻറ്ററും റിസീവറും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. സെൻറ്ററിനെ നമ്മൾ പ്രേഷിതൻ, റിസീവറിനെ സ്വീകർത്താവെന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. പ്രേഷിതനിൽ നിന്നും ഡാറ്റ പാക്കറ്റുകൾ, ചെറിയ ഭാഗങ്ങളാക്കി വിഘടിപ്പിച്ച ഡാറ്റ പാക്കറ്റുകൾ വിവിധ റൂട്ടറുകളിൽ കൂടി സ്വീകർത്താവിലേക്ക് അയക്കുന്നു. ഒരു വലിയ സന്ദേശത്തെ വിഘടിപ്പിച്ച് ചെറിയ ഡാറ്റ പാക്കറ്റുകളാക്കി റൂട്ടറുകൾ വഴി സ്വീകർത്താവിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഘട്ടം 1 TCP/IP പ്രോട്ടോക്കോൾ ഡാറ്റയെ വിഘടിപ്പിച്ച് കൂടുകളിലാക്കുന്നു. ഘട്ടം 2 കൂടുകൾ റൂട്ടറിൽ നിന്നും റൂട്ടറിലേക്ക് IP അഡ്രസ്സിനനുസരിച്ച് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. റൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിവിധ IP അഡ്രസ്സുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ തമ്മിൽ ആശയവിനിമയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് റൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഘട്ടം 3 കൂടുകളിലുള്ള ഈ ഡാറ്റ പാക്കറ്റുകളെ വീണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് യഥാർത്ഥ സന്ദേശമാക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് TCP/IP പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ HTTP ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോക്കോളും ഇമെയിലുകൾ അയക്കുവാൻ വേണ്ടി SMTP സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോക്കോളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. സാധാരണ നമ്മൾ ബ്രൗസറിൽ വിവരങ്ങൾ തിരയുവാൻ, ഇൻ്റർനെറ്റിൽ വിവരങ്ങൾ തിരയുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോക്കോളാണ് HTTP എന്ന് പറയുന്നത്, ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ. TCP/IP ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ, IP എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളാണ് അടുത്ത നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. 1. വിവിധ ഡാറ്റകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 2. ഡാറ്റ പാക്കറ്റുകളുടെ മേൽവിലാസം മാത്രമേ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ. സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയില്ല. സുതാര്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ നിർമ്മിക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുവാനും എളുപ്പത്തിൽ കഴിയുന്നു. ഇതാണ് IP പ്രോട്ടോക്കോൾ കൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ IP പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതായി വെബിലൂടെയുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം. ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്നും സെർവറിലേക്കുള്ള ആശയവിനിമയം. 2. വെബ് സെർവറിൽ നിന്നും വെബ് സെർവറിലേക്കുള്ള ആശയവിനിമയം. ഒന്നാമത്തേത് ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്നും വെബ് സെർവറിലേക്കുള്ള ആശയവിനിമയം. സാധാരണ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ വിവരങ്ങൾ തിരയുവാനും മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോക്കോളാണ് HTTP ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. HTTP പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ടെക്സ്റ്റ് ആയാണ് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നത്. പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. ഹാക്കർമാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഈ വിവരങ്ങൾ ചോർത്താവുന്നതാണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് HTTP പ്രോട്ടോക്കോളിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ക്ലയൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറും സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടറും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയമാണ് ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലയൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ലോകത്തിൽ വളരെയധികം പ്രചാരത്തിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന, സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിനെയാണ് ക്ലയൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലയൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് വിവരങ്ങൾ അഥവാ റിസോഴ്സുകൾ നൽകുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിനെയാണ് സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം ഗൂഗിൾ വെബ് സെർവർ, യാഹൂ വെബ് സെർവർ, അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ലോകത്തിലുണ്ട്. ക്ലയൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെക്കാട്ടും കൂടുതലായി ലോകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ക്ലയൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറും സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടറും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയമാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റായാണ് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഹാക്കർമാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഈ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് HTTP പ്രോട്ടോക്കോളിൻ്റെ
പ്രവർത്തനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയും നമുക്ക് സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോക്കോളാണ് HTTPS ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോക്കോൾ സെക്യൂർ. ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഓവർ സെക്യൂർ സോക്കറ്റ്സ് ലെയർ എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി പറയാറുള്ളത്. അത് ചുരുക്കി HTTPS എന്ന് പറയാം. HTTPSൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ബാങ്കിംഗ് ഇടപാടുകൾ, ഇമെയിൽ സേവനങ്ങൾ, മറ്റ് സുരക്ഷാ സംബന്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് HTTPS ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോക്കോൾ സെക്യൂർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അയക്കേണ്ട ടെക്സ്റ്റിനെ രഹസ്യ ഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. എൻക്രിപ്റ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. എന്നിട്ടാണ് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നത്. SSL സെക്യൂർ സോക്കറ്റ്സ് ലെയർ എന്ന ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചാണ് രഹസ്യ ഭാഷയിലൂടെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നത്. സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുവാനും ആൾമാറാട്ടം തടയുവാനും SSL ടെക്നോളജി സഹായിക്കുന്നു. ബ്രൗസർ സുരക്ഷിതമായ വെബ് പേജ് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ സെർവർ അതിൻ്റെ SSL സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരിച്ചു നൽകുന്നു. ബ്രൗസർ SSL സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ വിശ്വാസയോഗ്യത സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ആവശ്യപ്പെടുന്ന വെബ്സൈറ്റ് അതേ സ്ഥാപനത്തിൻ്റേതാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത്. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ ഉദാഹരണമാണ് വെരിസൈൻ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ, ഗൂഗിൾ, ജിയോ ട്രസ്റ്റ്, സിമാൻടെക്, കൊമോഡോ മുതലായവ. SSL സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിയമാനുസൃതമാണെങ്കിൽ ബ്രൗസറും സെർവറും തമ്മിൽ രഹസ്യ ഭാഷയിൽ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി നിയമപ്രകാരം സുരക്ഷാ ബാങ്കിംഗ് ഇടപാടുകൾക്ക് HTTPS പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായി നമുക്ക് ചിത്രരൂപത്തിൽ HTTPS പ്രോട്ടോക്കോളിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ബ്രൗസറും വെബ് സെർവറും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയമാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്രൗസർ ഒരു സുരക്ഷിതമായ വെബ് പേജിന് വെബ് സെർവറുമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. റിക്വസ്റ്റ് സെക്യൂർ വെബ് പേജ്. വെബ് സെർവർ തിരിച്ച് SSL സർട്ടിഫിക്കറ്റിനോടൊപ്പം അതിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ നൽകുന്നു. ബ്രൗസർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റിയുമായി ഈ ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ശരിയായ വെബ് സെർവറിൻ്റേതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ശരിയായ വെബ്സൈറ്റ് തന്നെയാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ശരിയായ വെബ്സൈറ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പു നൽകുന്നു. അതാണ് 4ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രൗസറിൽ സാധാരണയായി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ പബ്ലിക് കീ സാധാരണയായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാ ബ്രൗസറുകളിലും വിവരങ്ങൾ കൈമാറുവാൻ CAയുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രൈവറ്റ് കീ മുഖാന്തരമാണ് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നത്. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രൈവറ്റ് കീ ബ്രൗസറിലേക്ക് നൽകുന്നു. അതുപയോഗിച്ച് ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് രഹസ്യഭാഷയിൽ നിന്നും സാധാരണ സന്ദേശത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആശയവിനിമയത്തിന് വേണ്ടി ബ്രൗസർക്കും വെബ് സെർവറിനും സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റിക്കും പബ്ലിക് കീയും പ്രൈവറ്റ് കീയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി വെബ്സൈറ്റ് നിയമാനുസൃതമാണെങ്കിൽ ഒരു പാഡ് ലോക്ക്, പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഒരു പൂട്ടിൻ്റെ ചിത്രം നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ ബ്രൗസറിൻ്റെ അഡ്രസ് ബാറിൽ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ഇതാണ് പച്ച നിറത്തിലുള്ള പാഡ് ലോക്ക് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. അടുത്തതായി ബ്രൗസർ സെർവറിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ച് വിവരങ്ങളെ രഹസ്യഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. രഹസ്യഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. രഹസ്യഭാഷയിൽ നിന്നും സാധാരണ സന്ദേശത്തെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനാണ് ഡിക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ പാക്കറ്റുകളിൽ ബ്രൗസറിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീയും നിക്ഷേപിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ബ്രൗസറിലേക്ക് അയക്കുന്നു. സെർവർ
അതിനുശേഷം സെർവറിലേക്ക് അയക്കുന്നു. സെർവർ അതിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് ആ ഡാറ്റ പാക്കറ്റുകളുടെ പൂട്ട് തുറക്കുകയും അതിലുള്ള ബ്രൗസറിൻ്റെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് ബ്രൗസറിൻ്റെ ഷെയർ ചെയ്ത കീ ഉപയോഗിച്ച് അതിലെ വിവരങ്ങൾ തിരിച്ച് യഥാർത്ഥ സന്ദേശമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ബ്രൗസറും സെർവറും തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് HTTPS പ്രോട്ടോക്കോളിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 4 ഘട്ടങ്ങളായാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്രൗസർ ഒരു സുരക്ഷിതമായ വെബ് പേജിനെ സെർവറിലേക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഒരു സുരക്ഷിതമായ വെബ് പേജ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സെർവർ അതിൻ്റെ SSL സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരിച്ച് ബ്രൗസറിലേക്ക് നൽകുന്നു. ബ്രൗസർ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഇതിൻ്റെ വിശ്വാസയോഗ്യത ഉറപ്പുവരുത്തി തിരിച്ച് ബ്രൗസറിലേക്ക് ഒരു സന്ദേശം നൽകുന്നു. ബ്രൗസറും സെർവറും രഹസ്യ ഭാഷയിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ മാറ്റി ബ്രൗസർ രഹസ്യ ഭാഷയിലേക്ക് വിവരങ്ങളെ മാറ്റി സെർവറിലേക്ക് അയക്കുന്നു. ബ്രൗസറും സെർവറും തമ്മിൽ രഹസ്യ ഭാഷയിൽ വിവരങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശയവിനിമയത്തെയാണ് നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ആശയവിനിമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ ഒരു SBI വെബ്സൈറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു ഗ്രീൻ പാഡ്ലോക്ക്, പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഒരു പാഡ്ലോക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. https://www.onlinesbi.com എന്ന് ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ പേരും നമുക്കവിടെ കാണാം. വെരിസൈൻ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് SBIയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താഴെയായി വെരിസൈൻ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ എന്നൊരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ പേര് അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് വെബ് സെർവറിൽ നിന്നും വെബ് സെർവറിലേക്കുള്ള ആശയവിനിമയം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ വെബ് സെർവർ കച്ചവടക്കാരൻ്റെയോ വിൽപ്പനക്കാരൻ്റെയോ ഇൻ്റർനെറ്റ് അക്കൗണ്ട് സുരക്ഷിതമായ വിവരങ്ങൾ ബാങ്കിൻ്റെ വെബ് സെർവറുമായി കൈമാറുന്നതിനെയാണ് വെബ് സെർവറും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കച്ചവടക്കാരൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിൽപ്പനക്കാരൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് സെർവറുടെ ആധികാരികത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. വിശ്വാസയോഗ്യത ഉറപ്പാക്കിയാൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേ എന്ന സെർവർ വഴി കച്ചവടക്കാരൻ്റെ സെർവറും ബാങ്ക് സെർവറും തമ്മിൽ രഹസ്യ ഭാഷയിൽ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച HTTPS പ്രോട്ടോക്കോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കുവാൻ പറ്റും. ചിത്രരൂപത്തിൽ വെബ് സെർവറിൽ നിന്നും വെബ് സെർവറിലേക്കുള്ള ആശയവിനിമയം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി, ഒരു ഉപഭോക്താവ് ഒരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റായ ഉദാഹരണമായി Amazon.com എന്നൊരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റിൽ കയറി സാധനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാർട്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നു. സാധനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാർട്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുക എന്നതാണ്. പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഗൂഗിൾ പേ, പേടിഎം, BHIM UPI അങ്ങനെയുള്ള വിവിധ പേയ്മെൻറ്റ് രീതികളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും രീതി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേക്കുള്ള ഒരു അപേക്ഷ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വ്യാപാരിയുടെ വെബ് സെർവർ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേക്കുള്ള ഒരു അപേക്ഷ നൽകുന്നു. ഈ അപേക്ഷ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേയിലൂടെ ബാങ്കിങ് വെബ് സെർവറിലേക്ക് എത്തുന്നു. പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
കച്ചവടക്കാരൻ്റെ വെബ് സെർവറും ബാങ്കിൻ്റെ വെബ് സെർവറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇടനിലക്കാരനാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബാങ്കിങ് സെർവറിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിവരങ്ങൾ ബാങ്കിങ് സെർവറിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പണം സ്വരൂപിച്ച് കച്ചവടക്കാരൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ബാങ്കിങ് വെബ് സെർവർ കൈമാറുന്നു. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ബാങ്കിൻ്റെ വെബ് സെർവർ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേ മുഖാന്തരം കച്ചവടക്കാരൻ്റെ വെബ് സെർവറിലേക്ക് ഒരു പ്രതികരണം അറിയിക്കുന്നു. കച്ചവടക്കാരൻ്റെ വെബ് സെർവറിൽ നിന്നും ഉപഭോക്താവിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിലിലോ ഒരു മെസ്സേജ് തിരിച്ചു വരുന്നു. നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളുടെ പൈസ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സാധനങ്ങൾ ഇത്രാം തീയതി ഇത്ര സമയം ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്നതാണ് മെസ്സേജിൻ്റെ ഒരു രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ ആപ്പിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇതേ രീതി തന്നെയാണ് മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് തിരിച്ചൊരു മെസ്സേജായി വരുന്നതായി കാണാം. ഇതാണ് വെബ് സെർവറിൽ നിന്നും വെബ് സെർവറിലേക്കുള്ള ആശയവിനിമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേയുടെ ഉദാഹരണമാണ് HDFC, ആമസോൺ, പേപാൾ, റൂപേ, പേയു മുതലായവ. ഒരുവിധം എല്ലാ ബാങ്കുകൾക്കും സ്വന്തമായി പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേ ഉണ്ട്. കസ്റ്റമറിന് പണമിടപാടുകൾ നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ പേ, പേടിഎം, ഭീം UPI എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതാണ് വെബ് സെർവറിൽ നിന്നും വെബ് സെർവറിലേക്കുള്ള ആശയവിനിമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you.